بہت سال پہلے سورگڑھ نامی ایک عظیم اور خوشحال سلطنت تھی جہاں انصاف اور بہادری کی حکمرانی تھی۔ اس سلطنت کے بادشاہ وریندر پرتاپ سنگھ ایک نیک اور عقل مند بادشاہ تھا۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، شہزادی زرکا اور شہزادہ ارجن ویر۔ شہزادی زرکا صرف ایک عام شہزادی نہ تھی بلکہ ایک بہادر، نڈر اور عقل مند حکمران بھی تھی۔ وہ گھڑسواری اور جنگی حکمت عملی میں ماہر تھی۔ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بے پناہ عزت اور محبت تھی، کیونکہ وہ صرف اپنی خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ اپنی رحم دلی اور انصاف پسندی کے لیے بھی جانی جاتی تھی۔ لیکن سورگڑھ کے مشرق میں ایک خوفناک اور پراسرار جنگل تھا جسے کالا دند کہا جاتا تھا۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ نیل گہر جھیل تھی جو اپنی پراسرار کہانیوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک خوفناک سنہری ناگن سورسا صدیوں سے انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ بہت سال پہلے اس جنگل میں مختلف جادوئی مخلوقات بستی تھی۔ انہی میں ایک ناگونش بھی تھا جو اپنی حکمت، طاقت اور ناگمنی کے لیے مشہور تھا۔ یہ قبیلہ نیل گہر جھیل کے کنارے بستا تھا اور صدیوں سے اپنی زمین اور اپنی ناگمنی کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس ناگونش میں ایک ناگن پیدا ہوئی جو عام ناگنوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اس کا نام سورسا رکھا گیا۔ سورسا عام ناگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ جادوئی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ اس کے قبیلے کے بڑے اسے مقدس مانتے تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ وہ ناگمنی کی محافظ تھی، وہ ناگمنی جو ناگوں کو امرت کی طاقت دیتی تھی۔ سورگڑھ کے قدیم بادشاہ سورج پرتاپ سنگھ کے دربار میں ایک چلاک وزیر تھا۔ وہ ہمیشہ ناگونش کی طاقت سے خوفزدہ رہتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اس نے بادشاہ کو ورگلایا، مہاراج، ناگوں کے پاس ایک منی ہے جو ہمیں لافانی بنا سکتی ہے۔ اگر ہم اسے حاصل کر لیں تو سورگڑھ ہمیشہ ناقابل تسخیر ہو جائے گا اور ہم ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے۔ بادشاہ کو لافانی طاقت کا لالچ آ گیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ نیل گہر جھیل پر حملہ کر کے ناگونش کو ختم کر دیا جائے۔ ایک رات جب ناگونش کے لوگ سکون کی نیند سو رہے تھے، سورگڑھ کے سپاہیوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ انہوں نے ناگوں کے گھونسلے جلا دیے، بے شمار ناگوں کو قتل کر دیا اور منی چرا کر لے گئے۔ بادشاہ کے بھیجے ہوئے سپاہیوں نے سورسا کی ماں کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا۔ جب سورسا نے یہ سب دیکھا تو اس کا دل نفرت اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سورگڑھ کے سپاہیوں کو روکنے کی کوشش کی مگر اس کے قبیلے کے زیادہ تر افراد قتل ہو چکے تھے۔ جب سورسا کو احساس ہوا کہ اس کے قبیلے کا قتل عام ہو چکا ہے تو سورسا نے بھاگ کر نیل گہر جھیل میں پناہ لی۔ اس نے جھیل میں کھڑے ہو کر بادشاہ اور اس کی نسل پر ایک خوفناک لعنت بھیجی۔ اے دھوکے باز انسان، تو نے ہم پر ظلم کیا، ہماری طاقت چرا لی اور ہمارے بےگناہ بچوں کو قتل کیا۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ سورگڑھ کے ہر بادشاہ کی نسل میرے انتقام کا سامنا کرے گی۔ میری روح تب تک چین سے نہیں رہے گی جب تک میں تمہیں اسی درد میں مبتلا نہ کر دوں جس میں میرا قبیلہ مبتلا ہوا۔ اس لعنت کے بعد سورسا نے اپنی تمام طاقتیں استعمال کر کے خود کو نیل گہر جھیل میں قید کر لیا۔ وہ ہر 100 سال بعد باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکے۔ وہ 100 سال بعد باہر نکلی۔ اس نے سب سے پہلے اپنا انتقام لیا
बादशाह को मौत के घाट उतारा और उस वजीर को भी जो इस पूरी साजिश के पीछे था। वो वापस फिर नील गहर झील में कैद हो गई। इसकी रूह को कभी सुकून नहीं मिला। सूरसा हर 100 साल बाद झील से बाहर निकलती, बादशाह की नस्ल से अपना इंतकाम लेती और वापस फिर उस झील में कैद हो जाती। एक दिन शहजादा जो नहायत बहादुर और निडर जंगजू था, शिकार के लिए अपने साथियों के साथ जंगल में गया, मगर वो और इसके चंद साथी वापस नहीं लौटे। जब एक सिपाही खून में लथपथ महल पहुंचा तो सब कांप उठे। बादशाह ने पूछा, शहजादा कहाँ है? सिपाही बेमुश्किल बोला, हम जंगल में शिकार कर रहे थे। अचानक नील गहर झील के करीब एक खौफनाक रोशनी चमकी और फिर एक खौफनाक आवाज गूंजी और शहजादा गायब हो गया। महल में सन्नाटा छा गया। सबको अंदाजा हो गया कि ये नागन सूरसा का काम है। कोई भी नील गहर झील के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। खौफ के मारे लोगों ने शहजादे की जिंदगी का ख्याल छोड़ दिया। तभी शहजादी ने ऐलान किया, मैं खुद अपनी बाई को वापस लेने जाऊंगी। ये सुनते ही बादशाह ने अपनी बेटी को रोका। बादशाह जानता था कि जो भी इस झील में गया वो कभी वापस नहीं आया, मगर जरका ने फैसला कर लिया था, अगर मैं अपनी बाई को नागन के खौफ से छोड़ दूं, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। बादशाह ने बेटी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर इसकी आंखों में अज़म की चमक थी। शहजादी जरका अपनी तलवार लिए जंगल की तरफ रवाना हो गई। दरख्तों के पत्तों में सरगोशियां थी, हवाएं खौफनाक अंदाज में चल रही थीं और अंधेरे में अजीबोगरीब साए हरकत कर रहे थे। नील गहर झील के किनारे पहुंचते ही झील का पानी सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। अचानक पानी में हलचल हुई और एक खौफनाक नागन सूरसा नमोदार हुई। सूरसा ने कहा, कौन है जो मेरी सल्तनत में कदम रखने की जुर्रत कर रहा है? शहजादी ने कहा, मैं सूरगढ़ की शहजादी हूँ। मैं अपनी बाई को वापस लेने आई हूँ। नागिन ने कहा, तुम्हारे बड़ों ने मेरे नाग कबीले को मार डाला। अब वक्त आया है कि मैं बदला लूं। शहजादी ने कहा, इंतकाम अंधा होता है सूरसा। क्या तुम्हें इंसाफ और इंतकाम में फर्क मालूम है? नागिन ने कहा, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो मेरे 6 सवालों का जवाब दो। अगर तुम नाकाम हुई तो तुम्हारा भाई हमेशा के लिए कैदी रहेगा। शहजादी इसके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो गई। शहजादी ने कहा, पूछो, मैं तैयार हूँ। नागिन का पहला सवाल, इंसानों में सबसे बड़ी ताकत क्या है? शहजादी ने कहा, सच्चाई और इल्म। ताकत जिस्म में नहीं बल्कि दिमाग और दिल में होती है। दूसरा सवाल, अगर तुम्हारे पास इंसाफ और मोहब्बत में से एक को चुनने का मौका हो तो तुम क्या चुनोगी? शहजादी ने कहा, सच्चाई के बगैर मोहब्बत खोखली है और मोहब्बत के बगैर इंसाफ जालिम हो जाता है। मैं इंसाफ चुनूंगी क्योंकि हकीकी इंसाफ में हमेशा मोहब्बत शामिल होती है। नागिन का तीसरा सवाल, अगर मैं तुम्हारे भाई को आजाद कर दूं मगर तुम्हें मौत की नींद सुला दूं तो क्या तुम्हें कबूल है? शहजादी ने कहा, एक बहन के लिए भाई की जान बचाना सबसे बड़ा फर्ज है। मैं मर भी जाऊं तो ये मेरी कामयाबी होगी। चौथा सवाल, क्या एक इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है? शहजादी ने कहा, इंसानी हिम्मत और नेक नीति तकदीर के अंधेरे को बदल सकती है। पांचवा सवाल, क्या इंतकाम लेना हमेशा गलत होता है? शहजादी ने कहा, इंतकाम जज्बात
रात की आग को हवा देता है, मगर इंसाफ दिलों को सुकून देता है। बदला नहीं बल्कि माफी और इस्लाह ही असल ताकत है। छठा सवाल, अगर मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं, तो क्या तुम मुझे मार दोगी? नहीं, क्योंकि मेरी जंग नफरत के खिलाफ है, नागिन के खिलाफ नहीं। ये सुनकर सूरसा हैरान रह गई। सूरसा ने कहा, तुमने मेरे तमाम सवालात का सच्चाई से जवाब दिया है। तुम्हारी बहादुरी और नेकी ने मुझे बदल दिया है। अचानक झील का पानी नीला हो गया। इसमें से शहजादा बाहर निकला, बिल्कुल सही सलामत। शहजादे ने कहा, बहन तुमने मुझे बचा लिया। ये देखकर सूरसा की आंखों में आंसू आ गए। इसे एहसास हुआ कि सदियों से वो नफरत में जल रही थी, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। इसने अपनी बददुआ वापस ले ली और कहा, मैं सदियों से अंधेरे में थी, मगर तुमने मुझे रोशनी दिखाई है। अब मैं आजाद हूँ। ये कहते ही सूरसा की रूह रोशनी में बदल गई और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंतकाम और नफरत सदियों तक चल सकते हैं, मगर माफ़ी और नेकी हमेशा के लिए जख्मों को भर सकती है। Subscribe to my channel. Subscribe to my channel.